एक बार फिर हाजिर साथियों, मैं रमन कुमार। प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र। ये हफ्ता बीत चलिया है, लेकिन पंजाब दे विच रोस, पंजाब दे विच निराशा, पंजाब दे विच गुस्सा चारों पासी फैलिया होया है। खास तौर पर मैं गल किरसानी की कर रहा हाँ। किरसानी ठगी ठगी महसूस कर रही है, जिवें चारों पासे हनेरा होवे और रोशनी लभण दे वास्ते वड्डी जदोजहद, डाडा संघर्ष किसान सड़कों पर है। सारा कुछ बंद है, ठप है। 24 तरीक तो 26 तरीक तक, 24 तो 26 सितंबर तक वक्-वक् किसान जथेबंदियां ने सद्दा दे रखा सी रेल रोको दा। रेलां रुक गईयां। किसानां दे गुस्से अगे सरकार जिवें पहले ही ढिली पै गई होवे, वो अलग गल है, उसने अपने फैसले नहीं बदलने। मैं केंद्र सरकार की गल कर रहा हाँ। तो रेल विभाग ने इधर सद्दा सी रेल रोको दा। रेल विभाग ने जायदाद नूं नुकसान ना होवे, टकराव की स्थिति ना पैदा होवे, इस दे मद्देनज़र रेलां पहलों ही बंद कर दित्तियां सन। तो ये वक्री गल है कि नाल ही हुण जिहड़ा है 25 सितंबर नूं, क्योंकि समुचे पंजाब दे विच रेल रोको तो हट के बंद का सद्दा भी सी, तो इस दौरान ये फैसला भी हो गया है कि रेल रोको अंदोलन 29 तक चलेगा। 3 दिन होर नाल छोड़ दिते गए हैं। 3 बिल सन खेतीबाड़ी दे नाल संबंधित, खेतीबाड़ी दा, खेती उत्पाद दा मंडीकरण, इसका रख रखाव, इसनूं किवें वेचना है। पहले पंजाब दी मंडियां विच कणक झोना विकदा सी, होर फसलों का भी घट्टो घट्ट समर्थन मुल ऐलानिया जांदा सी, भी हुण भी ऐलानिया जा रहा है। लेकिन पंजाब नूं इन्हां बिलां दे पास होण दे नाल पंजाब दी किरसानी नूं, हरियाणा दी किरसानी नूं होरनां थाईं ये तौखला है, ये डर है, ये शक है कि हौली हौली घट्टो घट्ट समर्थन मुल खत्म हो जाएगा। पंजाब दा वो किसान जदों देश दे विच भुखमरी सी, जदों साडा देश भिख्या दा कटोरा हत्थ विच फड़ी दुनिया दे सामने खड़दा सी, कणक मंगदा सी, इंपोर्ट करदा सी, दरामद करदा सी, उस देश नूं असी पंजाब ने, पंजाब दी किरसानी ने आत्म निर्भर बनाया, अपने पैरीं खड़ा कीता। दहाके गुजर जाण तो बाद अज पंजाब दी किरसानी इस मकाम ते है कि उसनूं लगता है कि उसकी कोई बांह फड़न वाला नहीं है। उसनूं लगता है कि उसका कांड होण जा रहा है इन्हां बिलां दे पास होण दे नाल, जिहड़े ते राष्ट्रपति दे दस्तखत होण वाले हैं। बस ये वक्री गल है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी आख रहे हैं कि किरसानी नूं, समुचे देश की किरसानी नूं बीते 5-6 दहाकियां तो जिहड़ी व्यवस्था सी, जो निज़ाम सी, उसने गुलामी दियां जंजीरां दे विच जकड़ रखिया सी, ते इस किरसानी नूं, इस दियां जंजीरां नूं तोड़न वास्ते, कट्टण वास्ते, उस दे लई खुशहाली दा राह पद्धरा करन वास्ते असी नवां कानून लैके आ रहे हाँ, जिस दे नाल किसान नूं आज़ादी होएगी। अपने प्रांत तो बाहर, अपने प्रांतक मंडियां तो बाद बाहर जाके भी वो किते भी जिथे जावे उन्होंने बेहतर मुल मिलता है, वो अपनी फसल वेच सकेगा, ऑनलाइन वेच सकेगा, किस मंडी दे विच की भाव है, उत्थे सौदा कर सकेगा। इत्थे ही आके, सिर्फ इत्थे ही आके जो है किरसानी दे, किसान जथेबंदियां दे, किसान आगूआं दे जिहड़े है शुबे किते होर ज़्यादा वध जांदे हन कि वो किसान जिहड़ा मोबाइल फोन ऑपरेट करना ही नहीं जानता, वो ऑनलाइन किवें ऑपरेट कर लेगा, किवें सौदा कर लूगा। छोटिया छोटिया जोतां वाला, 2-2, 3-3 किल्लियां वाला दूजे प्रांतां दे विच किवें सौदा कर लूगा, किवें फसल चुक के लैके जाऊ, किवें आना जाना होएगा। तो वो किते ये भी इशारा है जिहड़ा भावें सरकार ये अनाउंस कर चुकी है, ऐलान कर चुकी है कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल जो है वो कायम रहेगा, लेकिन सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि एक बार जे वड्डे अदारियां वाले कारपोरेट घराने एक बार जेकर मंडी दे विच प्रवेश कर गए, दाखिल हो गए, तो वो दिन दूर नहीं जदों ये जिहड़ा घट्टो घट्ट समर्थन मुल है, घट्टो घट्ट ये तो है ही, वो भी शायद खत्म ना हो जाए। अज के पंजाबी ट्रिब्यून दे विच
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਕੁਝ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਏ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜੋ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਖਬਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਰਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਨਵੇਂ ਨਾਰੇ, ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਗੂੰਜੇ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਾਗ ਅੱਜ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚਿੱਟਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਦਾਗ ਅੱਜ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਮੂਨਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜੀਏਟ ਮੁੰਡੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਚੌਹਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੜਗਾਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਿੰਡ ਹਮੀਦੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਸੁਪਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਕਲੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਕਚਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਰੇਲ ਪਟਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਾਇਕ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਖ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਤੇ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਏਕੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਲੇ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ ਔਰ ਸਵਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਮੋਢੀ ਹਨ, ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਵੀ ਗਏ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖੀ, ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਉਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੋ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੰਬੀ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। तो इस दौरान जोड़े आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान हैं, मैंबर पार्लीमेंट हैं भगवंत मान होरी आखते हैं कि एक कैप्टन ते बादल दोहें आपस दे विच रले हुए हैं, ये पंजाब नूं, पंजाब की किसानी नूं गुमराह कर रहे हैं। उन्हें आख्या कि इन्हां दा मकसद दोहां दा सिर्फ और सिर्फ जो है वो सत्ता दा सुख भोगना है, इन्हां दा होर कोई एजेंडा नहीं है। और उन्हें ये भी आख्या है कि जो बादल परिवार है ये नरेंद्र मोदी होरां दी सिर्फ और सिर्फ एजेंट हैं और मोदी होरी इन्हां दियां सारियां कमज़ोरियां नूं जानते हैं, उन्हां दी अलमारी विच बंद हैं ते उन्हां दे सामने कुस्क नहीं सकते। इस दौरान हुण एक पार्टी बचती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। पंजाब की गल करदा पिया हाँ क्योंकि केंद्र दे विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हां दे सहयोगी की सरकार है। तो इस मामले ते बीजेपी ने किते चुप धार ली है, जिन्होंने कहने बैकफुट ते आ गए ने, पिछे हो गए ने। वो हौली हौली पंजाब के शहरों में फैल रहे सन। 1 अक्तूबर तो रस्मी तौर पर अंदोलन जो है शुरू करना सी, पिंड पिंड जाके लोगों को इस बिल के बारे, इस दियां खूबियां बारे दसना करना सी। लेकिन अश्विनी शर्मा जोड़े पंजाब के बीजेपी के प्रधान हैं, वो आख रहे हैं कि असी शांति और भाईचारक सांझ बनाए रखने वास्ते असी जो है असी फिलहाल अपना अंदोलन जायज कहो कि जोड़ा असी लोगों के विच जागरूकता पैदा करनी सी, उन्होंने थोड़ा अगे पा रहे हाँ ताकि माहौल जोड़ा है उहदे विच शांति बनी रहे। सो जी जे थोड़ा जिहा असी इस मुद्दे के पिछे जाना होवे तो मैं गल सारी शुक्रवार वाले दिन की कर रहा जो 25 सितंबर नूं सारा पंजाब बंद सी। तो नाल हुण जे गल करिए तो खेती बिलों नूं लैके पार्लीमेंट दे विच बड़ा रौला पिया। लोक सभा ने उन्होंने पहलों ही पास कर दिता सी, फिर राज सभा ने उसनूं पास कर दिता ऐतवार वाले दिन, यानी कि अज 5-6 दिन हो गए ने। तो उस दौरान राज सभा दे विच बड़ा रौला पिया और जिन्नी भी अपोजिशन है बीजेपी ते इन्हां दी साथी पार्टी नूं छड्ड के कांग्रेस है, TMC है, तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की जी सरकार है बंगाल दे विच, इस तरह खब्बे पक्खी पार्टियां हैं और आम आदमी पार्टी, इन्हां दे 8 MP खास तौर पर डेरेक ओब्रायन जिहड़ा है TMC पार्टी का, उसनूं वेख्या गया कि वो राज सभा दे विच सभापति के आसन के कोल पहुँच गए, जिथे सभापति बैठता है, जिथे चेयरमैन बैठता है, जिवें लोक सभा स्पीकर होंदा, राज सभा च उसी सभापति आखते हाँ। तो उत्थे जिहड़ी है नियमां की किताब है, रूल बुक, उसनूं उन्होंने फाड़िया, माइक खोण की कोशिश की।
Please go back. This is the rule. What are you doing to What are you doing? ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ CPM ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੋਸ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੱਪ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि फसलों का घट्टो घट्ट समर्थन मुल जारी रहेगा पहलों की तरह। असी किसानों की सेवा करन आए हाँ, असी किसानों की मदद लई हर संभव यतन करांगे ते उन्हां दियां आने वाली पीढ़ियां लई बेहतर जीवन सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करांगे, वाह लावांगे। तो इसे ही दिन सुखबीर बादल होरां ने राष्ट्रपति नूं मिल के आख्या सी कि वह जिहड़ा है इन्हां बिलों ते साइन ना करन। उन्हां मुलाकात कीती सी, हाँ जी, और इसे ही दिन कैप्टन होरी आख रहे सन कि वो अपनी आखिरी साह तक जो है किसान के हित विच लड़ाई लड़नगे। इस जेकर राष्ट्रपति इस नूं साइन कर दिंदे हन इन्हां बिलों नूं ते असीं अपना सुप्रीम कोर्ट का बूहा खड़कावांगे, उत्थे कानूनी लड़ाई लड़ांगे। उन्हें आख्या कि इस बिल का, इस कानून मतलब जो राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो कानून की शक्ल लै लैंदा, तो इस बिल का, इस कानून का हर नुक्ता जो है वो किसानों की तबाही और बर्बादी वाला है। जब मैं हुण तक इस प्रोग्राम के विच समूचे तौर पर पंजाब की किरसानी की गल की है, पंजाब की किरसानी के संघर्ष, उसकी जदोजहद की गल की है, तो इत्थे मैनूं लगता है कि बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि मैं भगत सिंह की गल करनी चाहुंदा हाँ। भगत सिंह की गल मैं वैसे भी अज के प्रोग्राम के विच करनी सी, क्योंकि सारे ही लोग जानते हैं कि भगत सिंह नूं फांसी के फंदे ते चढ़ाया गया सी। अपने साथी के नाल वो फांसी का फंदा झूल गए सन 23 मार्च 1931 वाले दिन। सारे ही लोग जो ने, बहुत सारे लोग साडे स्टूडेंट्स छोटे वड्डे उन्हां दे इस शहीदी दिहाड़े की तारीख नूं जानते हैं, उन्हां दी स्मृतियां विच है, उन्हां दे चेतियां दे विच है। लेकिन साडे चों बहुत घੱਟ लोग जानते हैं कि भगत सिंह का जन्म किस दिन होया सी। तो मैं पहलों ही सोच रखा सी आज़ादी दिवस के 15 अगस्त वाले दिन साडे इत्थे पंजाबी अखबार दे विच अनेक लेख सन। एक बड़ा सुलझिया सोहना और इतिहास से वधिया झात मारदा लेख गुलजार सिंह संधू होरां दा सी। तो मैं सोचा सी कि जदों सितंबर के महीने का यह प्रोग्राम होगा जिसनूं लैके मैं तुहाडे सामने हाज़र हुन्ना हाँ, तो उदों मैं, क्योंकि 28 सितंबर के आस पास जो प्रोग्राम आएगा, तो मैं इस गल का भगत सिंह का जिक्र जरूर कराँगा। शहीदी दिहाड़ा असीं जानते हैं, तो उन्होंने जन्मदिन जो है वो 28 सितंबर है। अज जदों पंजाब की किरसानी की, उसकी दुर्दशा की, जां उसकी जद्दोजहद की, उसके संघर्ष की जो गल चल रही है समूचे पंजाब के विच, होरनां प्रांतां दे विच भी, तां ये भगत सिंह की कुर्बानी को याद करना होर भी जरूरी हो जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़न वास्ते उन्होंने सारी उम्र जद्दोजहद नहीं की। असल दे विच जिहड़ा पंजाब दा मजदूर, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, इस देश दियां वो जातियां जिन्होंने अज तक इंसाफ नहीं सी मिलिया, वो उन्हां वास्ते लड़े सन, उन्होंने जीवन की बेहतरी वास्ते लड़ रहे सन। तो अज इस समय मैं भगत सिंह होरां दे जिन्हां दा जन्मदिन 28 सितंबर को बैठता है, किरसानी दे संघर्ष के इस समय के दौरान मैं कुछ पैराग्राफ गुलजार सिंह संधू होरां दे लेख दे विचों लैके तुहाडे नाल साझे करना चाहना हाँ। लेख बहुत वड्डा है, लेकिन अज दे इन्हां दिनां दे विच इन्हां दी अहमियत किते होर वध जांदी है। भगत सिंह, उन्हां दी कुर्बानी, उन्हां दी सोच नूं लैके एक पहला पैरा है, फिर विचों है, फिर अगे है।
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੋਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦਾ MK ਗਾਂਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਉੱਤਰ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਇਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਪਾਤਰ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਇਹ ਸੂਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, 2008 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਹਰ ਜੀਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੁਝਾਰੂ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਖਾਤਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੂਝਦੇ ਹਨ। 417 ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡੋਲਿਆ ਵੇਖ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡੋਲਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਬਦਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਖ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਗੰਦਮਨ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਬੇ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਬੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਮੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਸ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਧੋਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਆਖਰੀ 2 ਸਤਰਾਂ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬਹੁਰੰਗੀ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੇਖ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੀ, ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਕੀ, ਅਖਬਾਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। तो ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 24 ਘੰਟੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚੌਪਾਸੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ हाँ, और जिवें भगत सिंह होरां दा समूचा जीवन जो है, समूचा जीवन बहुत छोटे जे जीवन दे विच उन्होंने बहुत वड्डा जी लिया। और जिवें कि कहिंदे हुंदे सी कि मैं अपनी इस जिंदगी दा अपने इन्हां थोड़े वरियां दा बहुत वड्डा मुल पाउणा चाहुंदा हाँ और जान वार देना चाहुंदा हाँ, और इस नाल ही समूचे देश के विच आज़ादी की जदोजहद वास्ते पैगाम फैल जाएगा। तो मैनूं लगता है कि वैसे भी प्रोग्राम का समा मुक गया है तो आलमोस्ट 1-2 मिनट भी होणगे, पर मेरा चित्त अज ये करता है कि एड्डी वड्डी इस गल के सामने मैं होर छोटियां खबरों को शामिल ना करा। और इस मुकाम पर आके मैं हुण तुहाडे कोलों इजाज़त चाहांगा, ज़ाहिरा तौर पर पक्का अगले हफ्ते फिर मिलना है। शुक्रिया आप जी का।